السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ خوب تیار ہو رہے ہیں یعنی کس سلسلے میں؟ اپنے آپ کو تجوید سیکھنے کے سلسلے میں۔ چلیں دعا کے ساتھ ہم اپنی سنت کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کا پڑھنا، اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص انہیں رات میں پڑھ لے اسے یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ قیام اللیل سے کافی ہو جاتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر برائی اور شر سے کافی ہو جاتی ہیں، اور بعض نے کیا ہے دونوں معنی مراد لیے ہیں۔ کون سے ہیں؟ جیسے سورہ الکافرون کا پڑھنا، اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ سورت شرک سے برات ہے۔ سونے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ باوضو ہو کر سوئے، اور ایک اور حدیث میں ہے تم جب بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو۔ اسی طرح ایک اور سنت یہ بھی ہے کہ دائیں پہلو پر سوئے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جانا۔ ایک سنت یہ بھی ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ یعنی دائیں رخسار کے نیچے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے یعنی گال کے نیچے رکھ لیتے۔ چلتے ہیں ہم اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج ہم تیسرے پارے کے اندر سورہ البقرہ ہی ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم آیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو عظیم آیت ہے آیت الکرسی 255 انشاءاللہ، اور 256۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ چلتے ہیں ہم اپنی تطبیق کی جانب۔ اللہ اس میں جلالہ پر پڑھا جائے گا، لا کو 4 حرکات کھینچیں گے، الہ دا پہ کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اللہ یہاں پہ وقف کر دیا تو واو ساکن ہو جائے گا، ہو۔ الحی القیوم، قیوم قاف جون سے ہے وہ پر پڑھا جائے گا اور یا کے ساتھ ملاتے ہوئے قیوم، یو پہ مد سلیبل واو اور میم پہ وقف کر دیا وقف بالاسکان، لا پہ مد سلیبل الف خضوہ یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا دیا جائے گا۔ ہو پہ مد سلیبل واو کا قائم مقام ہے تو اس کو 1 الف یا 2 حرکات کے برابر لازماً کھینچیں گے۔ سینۃ ولا نوم، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، تنوین پیش کے بعد واو آ رہا ہے، لا پہ مد سلیبل الف۔
नाउ पे वाउलीन का कायदा, मीम पे जब वक्फ करेंगे यानी साकिन करके पढ़ेंगे तो इसको वक्फ बिल इस्कान का कायदा कहेंगे। लहू, हू पे मद्दे इसली बिल वाव का कायम मुकाम, मा पे मद्दे इसली बिल अलिफ, फिस समावाती दोनों को इक्वली खींचेंगे, मा और वा को, ठीक है। व मा मद्दे इसली बिल अलिफ, फिल और रॉ को पुर, दौद को वक्फ करते हुए, दौद भी पुर भी है और साथ में वक्फ बिल इस्कान का कायदा। मंज़ल्लज़ी, नून पे इख्फा हकीकी और ज़ी पे मद्दे इसली बिल या, यशफ़अु आइन को वस्ते खलक से अदा करते हुए, इंदहू नून पे इख्फा करते हुए, हू को हम खींचेंगे 4 हरकात, इल्ला बिइज़्निह, लाल को इंतहाई नरमी के साथ पढ़ते हुए, निह हा की साउंड जब वक्फ करेंगे। या अलमु, मा पे मद्दे इसली बिल अलिफ, बैना यालीन का कायदा, आईदीहिम यालीन, दी पे याए मद्दा, हिम पे इजहार शफवी, व मा मद्दे इसली बिल अलिफ, खल्फाहुम, खौपुर और लाम को हिलाना नहीं, मीम पे इजहार शफवी, खुद बखुद ये देखे क्या है, मीम साकिन हो रहा है। वाला मद्दे इसली बिल अलिफ। अच्छा, अगर ये ओरिजिनल साइन है ना तो फिर इसको क्या कहते हैं, वक्फ बिस सुकून कहेंगे या वक्फ बिल इस्कान, वक्फ बिस सुकून, क्योंकि ये आर्जी सुकून नहीं है, ये खुद उसका अपना साकिन मौजूद है, जज़म की यानी इलामत। वला, ला पे मद्दे इसली बिल अलिफ, युहीतूना याय मद्दा और तू पे वाव मद्दा, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, बिशैइम मिन, यहाँ पे इदगाम में, हाँ जी, इदगाम माल गुन्ना, जी इदगाम माल गुन्ना का कायदा हो रहा है क्योंकि तनवीन ज़ेर के साथ आगे क्या है, मीम आ रहा है। नून पे हम इजहार कर देंगे, आगे आइन आ रहा है। इल्मी ही, यहाँ पे 4 हरकत लंबा करेंगे, इल्ला बिमा मद्दे इसली बिल अलिफ, शा 4 हरकत खींचते हुए आगे हमजा को हमने साकिन कर दिया तो क्या करेंगे, झटका देते हुए इसको पढ़ेंगे, शा, ठीक है। वसिआ कुर्सियुहुस समावाती, रा को पुर पढ़ेंगे और इसी तरह हा की पेश को सीन के साथ मिलाएंगे, सीन पे सीटी वाज़े करते हुए मा और वा पे दोनों को इक्वली खींचेंगे, वल अर्द रा पे पुर करते हुए, दौद पे भी क्या है, पुर करते हुए वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान। वला, ला पे मद्दे इसली बिल अलिफ, या ऊदुहू, वो नहीं पढ़ना, या ऊदुहू, इसको वाव मद्दा के बराबर इसको खींचते हुए, दुहू ये भी क्या है, वाव मद्दा, ठीक है, ये कायम मुकाम है। हिफ्ज़ुहु मा, ठीक है, मा यानी ज़ो पुर पढ़ना है और मा पे मद्दे इसली बिल अलिफ, वहुवल अलीयुल अज़ीम, ठीक है। तो आइन ज़बर आ, लाम ज़ेर या, ली या पेश लाम युल, वहुवल अलीयुल अज़ीम, ज़ा नरमी के साथ भी पुर भी पढ़ना है और यहाँ पे याए मद्दा का कायदा भी हो रहा है। मीम पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। ला 4 हरकत लंबा खींचेंगे, इक रौहा, ठीक है, रौ पे मद्दे इसली बिल अलिफ, फी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये देखें या के ऊपर कोई जज़म की इलामत नहीं है ना, तो हमने फा की ज़ेर को डायरेक्ट दाल के साथ तशदीद होने की वजह से मिला देंगे। फिर दीन, दी पे मद्दे इसली बिल या और नून पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। क़द तबय्यना रुश्द, अब दाल कलकला है लेकिन देखिए आगे ता भी है तो क्या करेंगे, हमने पढ़ना है कैसे, क़द तबय्यना, ता को मिलाना है, ठीक है, और नून की ज़बर को रा के साथ, रुश्दु मिनल गॉय, यहाँ पे हमने वक्फ किया तो ज़रा या को शिद्दत के साथ भी अदा करेंगे, ठीक है, मिनल गॉय। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मिनल गॉय फमई यकफुर तो पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे इदगाम अल गुन्ना का कायदा और फिर रॉ पुर पढ़ा जाएगा, बित तो, यहाँ पे शिद्दत के साथ बित तो अलिफ जोन सा है किसके का माकबल हो जाएगा, तो के, क्योंकि तो हरूफ मुस्तालिया में से है इसलिए अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा। बि तो अलिफ मद्दा भी है, गूती वाव मद्दा, ठीक है। वयुमिम बिल्लाही, यहाँ पे इकलाब का कायदा और फ़क़दिस्तमसका, ठीक है, दाल की ज़ेर को सीन पे सीटी को वाज़े करना है, बिल और वतिल वुस्क़ा, ठीक है। अब यहाँ पे सा नरमी के साथ है, यहाँ पे सीटी नहीं है, ठीक है, ये ख्याल रखना है, सीन और सा नरमी के साथ, सा क़ा मद्दे इसली बिल अलिफ का कायम मुकाम और क़ा पुर भी पढ़ा जाएगा। लंफ़िसामा,
ٹھیک ہے، یہاں پہ نون پہ اخفا کیا جائے گا، صوت پر ہے اور الف بھی پر ہو جائے گا اور الف مدہ بھی ہوگا، لہا مد اصلی بل الف، واللہ اس میں دلالہ پر، سمیع علیم، دیکھیں علیم، دیکھیں ویسے حلق سے ادا کرتے ہوئے صحیح مخرج آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے، می پہ مد اصلی بل یا، لی پہ بھی مد اصلی بل یا، میم پہ وقف کیا تو وقف بل اسکان۔ چلیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یقیناً اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جاتے ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں اور سیکھتے بھی جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگوں کا فیڈ بیک مجھے مل رہا ہوتا ہے، تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور اپنے اسی طرح کمنٹس کے ساتھ فیڈ بیک کے ساتھ مجھے ضرور بتاتے رہا کریں، یہ ایک حوصلہ ہوتا ہے انسان کے اندر، اور زیادہ اچھا خود کو بھی پڑھنے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور پھر وہ پڑھانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور شیئر کرتے رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔